I'm beginning with the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm glad to be here once again to be with you. I'm conveying my best wishes and greetings to every one of you. Hope that everyone is enjoying the pleasure moments of your life and be healthy along with your families and your daily activities. Today we will be discussing about some basics of HIV, human amino virus, HIV, or we can also say AIDS. We will be talking about this. It's a major concerning issue around the world. So mostly the larger amount of people in the population are being affected by this HIV and AIDS in the globe, and they are struggling with this disease just to combat and fight against it. But unfortunately, millions of people are losing their sweet life because of this menace, because of this problems. So when we are talking about regarding the subjects of environmental health, so this issue is also a concerning issue in the environment that people are being faced with it, and mostly half of the population, even in Afghanistan, have been affected by these sort of diseases, and it consequently leads to the death of a person. So let us understand first what the HIV or AIDS itself it is, and what are its sources, or what are the main causes that people are being affected by this disease, and what are their end result and consequences, and what happened to the person if it not treated well, if it is not prevented. So public health is also mainly focusing on the health of the publics in the societies, just to make the peoples away from diseases and keep them protected from all side of viruses, infectious or non-infectious diseases. So almost it's the struggle of every individual to do something extraordinary in the societies, in the field of in the health sectors. So that's why it's very important, being as a students of faculty of environmental and disaster management, you have to know about this and have to be aware about this, and have to teach the other and educate the other regarding these basics diseases or basics terms that is being used in the societies, and people should have to be familiar with all these things. So this is first of all my responsibility as a lecturer, just to make you understand, make the concept much clear to you, in that you understand well, and next time that you deliver the same lectures and you deliver the same concept and educate the other who are always deprived of this. So for that reasons it is almost very important to know about the basics of the HIVs. ما امروز در مورد HIV و HIV یا ایدز گپ میزنیم که خود ایدز چی نوع مرض هستن و نوی علمو میتونیم که بگویم چطوری شیوع مرض چطور انتقال مییابد و تشخیص چطور میشود، و بالاخره ما چی کاری انجام بدیم تا ما بتانیم از این مشکل خود در آینده جلوگیری بکنیم، امرا این مشکل رو برو نشویم. طوری که میفهمین اگر ما بیولوژی خود HIV یا ایدز را ببینیم، ای ویروس ای خودش یک ویروس به نام ریترو ویروس یاد می شود. یعنی HIV خودش یک مرض ویروسی هستند، یعنی انتقال میاد. ویروس معمولا انتقال میاد، یعنی در امراض انسانی میاد، مثلا یک انسان به انسان دیگر انتقال می شود. حتی اگر شما ببینین، اگر مثلا در بخش تکنولوژی اگر هم شما ببینین، مثلا شما از یک USB یا فلش استفاده میکنین، یک کامپیوتر که آلردی ویروس داشته باشه، وقتی که شما فلش شما در اون ویروس در اون کامپیوتر استفاده میکنین، بازو کامپیوتر اون فلش شما در کامپیوتر دیگری که مثلا بدون از ویروس صفحه هستن در او استفاده میکنین، پس از اینجا انتقال شد به اون کامپیوتر که او هم چی میشه، مختل میشه، خراب میشه. به این حال است ما HIV خودش یک ویروسی هستن که به نام ریترو ویروس یاد میشود. اگر شما سایز این رو، اندازه این ویروس را ببینید در میکروسکوپ 0.001 میلیمتر، یعنی بسیار کوچکترین ذره هستند، بدون از میکروسکوپ شاید دیدار نخواهد شد. به این خاطر اگر در مورد سایزش ما گپ بزنیم، خود ضمناً ما دو نوع HIV داریم. یک هم
HIV type 1 است و دیگه کیس HIV type 2 است. خود HIV type 1 کیس is a common in Pakistan و افغانستان. معمولا این نمی اول است که هستند، باز در افغانستان و پاکستان بسیار عام هستند. چون ما همسایه پاکستان هستیم به این خاطر تاثیرات طبعا داره، چون این ویروسی امراض ویروسی هستند. ما مثلا باردر روزمره صدها مردم پاکستان میره، صدها مردم افغانستان میره و همون کمیونیکیشن میانی مردم که صورت میگیره در مملکت امی توسط انتقال ویروس امی روترا ویروس انتقال میشه باز به انسان از راه های مختلف که ما پسندتر باز در موردشان در منبع یا سبب پیدا شدن ویروس ما گپ میزنیم، پسندتر سرشان بحث میکنیم. خب less than 10% are HIV2. بسیار کم از فیصدی، مثلا از 10% کم مردم که اصلا مصاب به HIV2 میشود. Very smart. Mutate that it changes its form constantly, so new strains are emerging. معمولا بسیار به خود میوتیت میشه، یعنی مطلب اما ویروسی که شکل ویروس خود با آسانی زود تغییر میکند و به شکل دوامدار و ثابت میتواند استرینز های نو پیدا شود. بعض از نمو امراضی میبخشین ویروس های دیگر پیدا میشود، استرین های نو و میان میاد بعد از استرین و دیگر ویروس ها جور میشن. میوتیشن بسیار با آسانی صورت میگیرد. اگر شما خودی سیگماتیک آیوی ویروس را ببینید، در اینجا شما میتونید ببینید که ویروس RNA این خودی یک شکل اونمو ویروس هستند که شما دیده میتونید در اینجا. این توسط میکروسکوپ میتونید شما واضحتر حرکتشان، مثلا سایزشان میلیمترش چند میلیمتر است، چی نوعیتش به چه قسم است، بهتر از اون طریق ما بفهمیم. پس ما میگیم که ایدز یا HIV یک مرضی است که به شکل دوامدار یک مشکل صحی جهانی می باشد که معمولا بیشتر از 39 میلیون نفوس در جهان مرتبط به ایدز، کسانی که مرتبط به ایدز هستند زندگی می‌نمایند یا زندگی می‌کنند. تقریبا از 1.4 تا 1.7 میلیون مردم که از این ناجوری زندگی خود را از دست داده، یعنی هلاک شدن یا هلاک گردیده هستند، مردن، فوت کردن. اگر ما ببینیم به اندازه 35 الی 37 میلیون مردم در جهان که از با ویروس ایدز یا HIV زندگی میکند و در اواخر سال اگر ما تاریخچه بسیاری نزدیکی را ببینیم، در 2013 سال که از میلادی تقریبا 2.1 میلیون تا از الله تا 2 تا 4 یا 1 تا 9 میلیون مردم تازه با ویروس ایدز HIV که بود متاثر شده بود در سال 2013. معمولا در ممالک افریقایی یا ممالک افریقا که هستند، متاثرین بیشتر جهان را که هستند همی افرادی است که تشکیل می‌دهد که اندازهشان در سال 2013 میلادی بس با 2.4 الی 23.5 تا 26.1 میلیون تن که با ویروس ایدز زندگی میکند میباشد در اوجا. این ممالک تقریبا 70% جهان را که تازه به این ویروس یا تازه به این مرضش مبتلا گردیده تشکیل میدهد. یعنی معمولا زیاد فیصدی جهان که هستند، 70% 1% زیاد جهان که هستند، معمولا در این مملکت ها افرادی هستند که مبتلا به این مرض هستند و زندگی میکنند. خود این ویروس که survives only in humans، زنده میمانه این ویروس که هستند در انسان ها. in living dividing CD4 cells replicates in actively dividing cells and can remain dominant for long times in long periods and is easily killed outside the live cells and easily killed by the heat. اگر میشن توسط حرارت میتونیم ماهی از بین ببریم. یا خودی که آنمو ویروس که بیرون از حجرات بیرون مثلا اوتر سل زندگی خود را شروع بکند هم از بین میرود. خب معمولا ما گفته میتونیم که خود ویروس در انسان زندگی خود را به سر میبرد و به شکل CD4 سل که هستند خود را دیواید تقسیم میکند، ریپلیکیشن صورت میگیرد که نمو سلز یا حجرات به چندین
اقسام چی میشه تقسیم میشود و امو دامیننتشان که هستن و از او لانگ پیریود که هستن میمانه. خود مرض ایدز یا اچ آی وی توسط معاینات خون اگر در آن مثلا موجودیت یا عدم موجودیت آنتی بادی ایدز معلوم میکنیم ما شما یا معلوم میشه و تشخیص میگردد. یعنی تشخیص ما خود توسط اچ آی وی که میکنیم در خون معاینات خون آیا اچ آی وی موجود است یا موجود نیست، این را که وقتی که معلوم میکنیم توسط تشخیص خون معاینات خون صورت میگیره. دیگر اگر با بگیم که به حواله سازمان صحی ملل متحد در افغانستان که است تقریبا 1250 واقعه ثبت شده، ولی کدام که USAID یا سازمان خود ملل متحد میگن که در افغانستان تقریبا 2000 تا 30,000 نفر با ویروس ایدز اچ آی وی زندگی میکنند که خود علت شیوع مرض استعمال مثلا پیشکاری متعدد می باشد که مثلا متعدد در مختلف نوع از پیشکاری ها استفاده می کند، باز در این طریق به انسان های دیگر هم انتقال می شود. میم در مورد انتقال این ویروس که چطور انتقال می کند مولز مثلا all of you know but just to remind you that in semen the concentration is 50,000 times more than in blood or vaginal secretions. خود اگر ما بگیم که موجودیت این ویروس که هستند در سیمین زیاد هستند از اینکه ما مثلا افرازات ویژینال اگر ببینیم no case to date has been attributed to contact with urine, sweat, tear risk while kissing is negligible. امی قسم اتو ما طبعا کدام دوسیه و قضیه ایرانه دیدیم که مثلا امی ویروس توسط اشک های انسان، توسط عرق انسان، توسط پیشاب انسان کدام به دیگران انتقال شده باشد، ولی ریسک کیسینگ که هستن وقتی که ما شما مثلا کیسینگ صورت میگیرد این را ما هم نگلیج یا نگلیت کردن نمیتونیم. Let's look at the risk مثلا avoid through infected bloods، خونی که پیش از پیش مثلا مصاب این ویروس شده باشد، یعنی اما خونی که ما مثلا به یک نفر ترانسفر یا انتقال میتیم از یک نفر به خون به نفر دیگر میتیم و خود نفری که مثلا خون میته خود مصاب این تکلیف ویروس باشد، اما خونی که ما به افراد انسان سالم میتیم که اینمی کدام ویروس نداشته می باشد به اون انتقال میکند. But it's now negligible. Around 1 in 25,000 people have been affected by as a research conducted by this the transmissions. Needle prick injury همین قسم ما وقتی که از پیچکاری ها استفاده بکنیم، مثلا پیچکاری که یک دفعه استفاده شده تا که متعدد از پیچکاری استفاده میکنن، بعضی نوع پیچکاری به دیگران مثلا چک پیچکاری به چندین افراد استفاده میشن که توسط اینمی پرک نیدل وقتی که زخم صورت میگیره هم انتقال مییابد. Hollow bore needle with blood 0.3%. Solid needles negligible. Razor blade خودی پاکی هستند یا ماشینی پاکی مثلا ریزر است، بلید است پاکی توسطی هم باز مثلا در سرماله ها که از مختلف مثلا در پاکی از پاکی ها استفاده می شود هم با انسان دیگر انتقال می شود. Theoretical no case reported yet. MTCT around 25%. Breast milk 14 to 29%. اما قسم مادری که مثلا مصاب ویروس و اچ آی وی باشد و به طفل خود شیر بدهد، این هم تقریبا 14 الی 29% امکان فیصدیش نمی است که تا از این طریق هم چی میشه انتقال میشه به اطفال دیگری که هستن ما sexual route of transmissions از راه روابط جنسی هم امی خود ایدز و اچ آی وی انتقال می‌یابد. efficiency 1000 to 100 and this increased by up to 10 folds if one partner has an STI or sexual transmitted disease. طبعا اگر یک از پارتنر یا یک از طرفین یعنی مصاب این ویروس شده باشد، تقریبا چند چانسی را دارد که مثلا این ویروس به دیگر انتقال شود. یعنی
وقتی که روابط جنسی صورت میگیرد در روابط جنسی اگر یک از این پارتنر هایش مثلا از دو از طرفین مصاب این تکلیف باشد، یعنی چانسز 10% میشه که این ویروس به انسانی که سالم هستند با انتقال یابد. تقریبا گفته میدانیم که increase 500 times if one of them is recently infected. حتی چانسش تقریبا ما میتونیم که بیشتر از 500 چی زیاد امکاناتش داره که مصاب این تکلیف صورت بگیرد آنها. تقریبا چانسش زیادی که په دې سره مثلا sex with the sex worker د دې کوم فیصدي چې ښودلې ده تقریبا 15.9 پورې چنده پورې سیکس ورکس کې د دې چانس ته چې دا ایچ آی وی ایډز د یو نفر نه بل نفر ته انتقال شي. میل ټو فیمیل ورسز میل ټو فیمیل یا versus female to male 2.6 times is higher. د میل نه چې فیمیل ته او د فیمیل نه میل ته تقریبا دا 2.5 ځله د دې چانس زیات دی چې مثلا دا انتقال شي بل ته. if condom is used که چې د بیا کندم نه استفاده کیږي نو د دې چانس بیا تر ډیره حده پورې کم راځي. نو چې د کندم څخه استفاده کیږي په سیکشوال ریلیشنشپس کې نو دلته بیا څه نه څه د دې هغه امکانات دغه راکمیږي د مصاب کېدلو. Risk per episode according to type of intercourse: receptal vaginal 0.1 to 0.2%, receptal anal 0.1 to 3.0%, and insertive vaginal 0.1%, and receptive oral 0.04%, insertive oral 0.02%, and safe sex 0.001%. It's a negligibles. یعنی هغه ریسک فاکتورونه یا هغه د خطر عوامل چې کوم د دغه تکلیف یا دغه مرض د ایچ آی وی د انتقال د یو شخص نه بل شخص ته انتقال مومیده د خپل د جنسي مقاربت یا د جنسي اړیکې نیولو په نوعیت پورې اړه لري چې مثلا کوم نوع جنسي اړیکه صورت نیسي نو د هغه اساس باندې د دې په فیصدي په اساس انفیکشنز نورو ته انتقال هم د غوی په فیصدي په اساس د غوی د نوعیت په اساس باندې نورو ته کیږي چې دا مختلف جنسي اړیکې نیولو مختلفو طریقو سره بیا د هغوی هغه فیصدي په هغه اندازه نورو ته انتقالېږي. لکه موږ ویلې چې ویجاینل د لارې انل د لارې همداسې انزرټ ویجاینل د لارې اورل د لارې نو دې باندې څومره امکانات دي چې مثلا دغه بل ته انتقال شي دغه فیصدي د نوعیت پورې اړه لري. بل لازم the body response to the infectious of the immune responses. خپل بدن د دې په مقابل کې ساکس العمل خي چې کوم زمونږ تاسو هغه دفاعي سیستم د بدن دی. Cells and tissues involved in recognizing and attacking the foreign substance in the body, example bacteria, virus, fungi and parasites. خپل زمونږ تاسو په بدن کې چې کوم دفاعي سیستم دی دا د هغه اجنبي وایرس او میکروب او فنګس او پاراسایت په مقابل کې خپل دفاعي حالت د دفاع په حالت کې دوی حالت وی کله چې دا اجنبي عناصر بدن ته داخليږي نو دوی بیا وسره مجادله او مبارزه کوي. یعنی خپل زمونږ تاسو دفاعي بدن سیستم چې تر ډیره حده پورې د اجنبي او میکروبونو وایرسونو او پاراسایت په مقابل کې خپل مبارزه ته دوام ورکوي. Immunity, the condition of being immune. دا چې امینټي څه ته وایي هغه شرایط هغه حالت کوم چې زموږ تاسو قوت مدافعت زموږ تاسو قوي وي. Immunity can be innate or the result of previous exposures. The white blood cells موږ سره چې د سپین کرویات دي the soldier in our community of army زموږ تاسو د سپین کرویات چې د عسكر په شکل زموږ تاسو په بدن کې د مدافع قوت په خاطر باندې الته چې دی استفاده کیږي د یو فوزي په شکل د یو عسكر په شکل of the white blood cells pool. Lymphocyte primarily drive in the immune system. موږ سره چې دی هغه دوه نوع lymphocytes دي چې هغه ته موږ two major types وایو. یو B cells lymphocyte دی یو T cells دی. B cell formed in bone marrow and produce antibody after exposure to an antigens, and T cell produced in the thymus two subtypes CD4 and CD8.
CD4 cells regulator cells, also known as helper or general in the army of immune system, in which recognize invaders and summon armies of cells to mount a direct attacks. زمونږ تاسو چې کوم هغه CD4 cells دی هغه زمونږ تاسو یعنی حمایه کوونکي او ملاتړ کوونکي حجرات دی په بدن کې چې د خپل د حجراتو سره هغه چې موږ د دفاعي سیستم کې د امیون سیستم کې د یو فوج په شکل د یو عسكر په شکل کار کوي هغه سره CD4 cells دي هغه همکاري کوي چې دغه CD4 cells هر يرغل کوونکی یا هر اجنبي شی چې کله بدن ته داخليږي دا پیژني او په هغه باندې حمله کوي هغه د منځه وړي. نو زمونږ تاسو بدن چې امیون سیستم دی دفاعي سیستم دی دا تر ډیره حده پورې د اجنبي وایرسونو او باکټریاګانو پاراسایټونو په مقابل کې تر ډیره حده پورې خپل مبارزه کوي. دا چې کله زمونږ تاسو امیون سیستم کمزور شي نو موږ به د دې په مقابل کې نشو کولای خپل مبارزه تر سره کو. انسان ته مثلا مختلف قسمه وایرسونه میکروبونه په حمله کوي او بل اخر انسان مریضي او هغه په یو نو وایرس باندې اخته شي. Now what does HIV do? خپل دا کوم وایرس چې دا څه کوي کله چې زموږ بدن ته داخليږي. HIV gains entry into the CD4 cell by binding onto receptor on the outside of the CD4 cell and fusing with the lipid outlayer of the cells. نو دا HIV خپل وایرس چې دا CD4 cell سره خپل ځان یو ځای کوي بند کوي او بیا دا د سره یو ځای کیږي بیا وروسته چې کوم زموږ تاسو د لایپید هغه باندې برخه ده هغه سره د ځای نخلوي همدغه وایرس زموږ د حجراتو سره CD4 حجرات سره. once HIV enter the host کله چې زموږ تاسو بدن ته د وایرس انتقال شو یا ننوته CD4 cells ته it convert its RNA ribonucleic acids د دې هغه RNA چې دا هغه DNA ته deoxyribonucleic acid د بدلیږي through its enzyme reverse transcriptase. نو خپل HIV DNA then enter the nucleus of the CD4 بیا همدغه RNA چې په DNA بدل شوی دا DNA چې کوم دا داخلي زموږ تاسو د CD4 حجراتو هسته ته او الته بیا سره یو ځای کیږي it is integrated in the host CD4 cells او دا په خپل بیا په بدن کې د کس په بدن کې چې کوم د حجرات وایرس نه وتلې ده د هغوی هغه CD4 حجرات چې دي د هغوی د DNA سره یو ځای کیږي. بل اخره کله چې زموږ تاسو CD4 cells په CD4 cells DNA کله په دې باندې چې بدل شو نو په دې کې موږ تاسو چې کوم وایرس دا وایرس بیا پرو وایرل په نوم باندې یادېږي چې پارت وایرس یا پارت CD4 وایرس and began to produce more virus. نو دلته بیا دا وایرس چې کوم CD4 د DNA سره یو ځای شوی د RNA وایرس مثلا کوم چې په DNA باندې بدل شوی وو دا بیا ریپلیکیشن صورت نیسي دا زیاتېږي په بدن کې نور وایرسونه هم په بدن کې انت منتشر کېږي زیاتېږي بل اخر انسان په دې تکلیف سره حتی خپل ژوند به د لاس اور کولای شي. نو د CD4 cells is now a HIV factory. نو موږ تاسو وایو چې د خپل د CD4 حجرات چې دي او د تاسو موږ تاسو د HIV وایرس یو کارخانه هم ویلې شو. No long viral protein chains are produced which are then cut into the necessary pieces to produce more HIV. This is done by the viral protease enzyme. Each step in this process is a target for antiretroviral therapy. Once infected, the patient immune response while continuing to fight the invader slowly weakens the disease progress through stages and finally to AIDS. نو بل اخر کله چې انسان په دې باندې مفات شو په دې باندې مصاب شو همدغه مریض امیون سیستم چې دا کمزوري کیږي کله چې د مبارزه کوي په مبارزه سره سره د بیرونی یرغلګرو چې بدن ته داخل شي دي دغه په مقابل کې بدن شي کمزور شي کله چې دا کمزور شي نو مرض رامنځته کیږي چې دا مرض د پرمختګ په اساس باندې زی او د ایډز مرحله ته رسیږي. This is manifested as دا موږ کولای شو په درې شکل سره وګورو یا خو به opportunistic infections وي یا به falling CD4 counts وي یا به rising viral loads وي. نو دلته موږ تاسو وایو چې stage of HIV disease بل زموږ تاسو د HIV چې کوم disease چې کوم stage دی هغه څو مرحله لري. یو ته موږ acute early infections وایو یعنی اولنۍ مرحله د دې چې مثلا په دې مرحله کې HIV disease یا د AIDS disease چې کوم هغه اولنۍ مرحله ده هغه ته موږ stage 1 ته موږ acute early stage یعنی مقدم مرحله ده. Following HIV transmission, approximately 50% of individuals will develop a febrile
flu-like illness with some or all of the following conditions. نو په اولنی سټیج کې چې دا کله چې ایچ آی وی وایرس انسان ته انتقال شو نو تقریبا 50% زموږ تاسو افراد چې دي هغوی چې کوم هغه اعراض او علایم خي نو هغه اعراض او علایم داسې وی لکه سړی چې ریزش او زکام وي هغه ته ورکړه داسې زکام سره د مخامخ کیږي یو د لاندې شرایط سره به د مخامخ کیږي یا خو به د swollen glands نو په اولین سټیج کې سړی په دې مرض باندې مفاد سي مبتلا شي نو که تاسو په دې سټیج کې د انسان اعراض او علایم وګورئ نو په اولینه مرحله کې تاسو کولای شئ د هغوی چې کوم د بدن غدوات دي دا پړسېدلي وي swollen glands اورال السر په همدارنګه د خولې زخمونه پیدا کیږي سور تروټ سردردي او مخې د ستوني درد ورته پیدا شي ډایریا وي مثلا اسهالات ورته پیدا کیږي اومیټینګ همدارنګه نازیا دلبدی یا مثلا زړه بدواله اومیټینګ استفراقات ورته پیدا کیږي خپل ریش د بدن باندې یو قسم تدانی وړي وړي راکېږي همدارنګه مسل ایکس دی زموږ تاسو د عضلاتو دردونه دي هیډکس او سردردي ده نو هر کله چې د انسان بدن ته ایچ آی وی وایرس انتقالیږي د دې په اولو مراحلو کې چې کوم بدن کې اعراض او علایم چې موږ تاسو ګورو هغه رامسته موږ تاسو تخکاری هغه به یو د دې اعراض څخه علایم خاص په دې کې موجود ولري چې د په اولین سټیج کې موږ تشخیص کولای شو this is the first stage of HIV infections. تقریبا small percentage of newly infected individual will develop livers or spleen involvement. همدارنګه ډیر کم فیصدي خلک کولای شي مثلا کله چې په دې مرض باندې دوی مصاب شوي وي دوی کې مثلا د زیګر او یا د سپلین او غټوالی رامنځته شي یعنی سپلین او چې کوم زموږ تاسو سپلین دی او کوم زموږ تاسو زیګر چې دی دا شي غټ شي نو د دې غټوالی انلارجمنټ رامنځته کېږي یعنی په کم فیصدي سره موږ کولی شو وایو. One set of illness is generally 1 to 6 weeks following exposure and can last 1 to 3 weeks. د دې کوم هغه اعراض او علایم چې کله راښکاره کېږي تقریبا د 1 نه تر 6 هفتو پورې دا وخت نیسي او بالاخره دغه حتی د 1 نه تر 3 هفتو پورې دا هم مثلا دا کولی شي مثلا ادامه یابي مثلا ادامه مومي. Acute retroviral syndrome is often mistaken for the flu. معمولا بیا موږ تاسو چې کوم د retroviral syndrome چې دا موږ سره مثلا اشتباها موږ تاسو دې ته د زکام یا د ریزش په سترګه ګورو اشتباها موږ دې ته ګورو شاید دا ایچ آی وی وي یعنی موږ تاسو باید دې ته متوجي اوسئ چې تر ډیره حده پورې موږ د داسې امراض سره تر ډیره حده امکان لري چې موږ سره مخامخ شو. نو که موږ راسو چې دغه د دې هغه شیویو د مرض موږ مخکې دلته نه بحث وکړو و در مورد شیوع مرض اگر ما بگوییم که چطور مثلا انتقال از یک نفر دیگر انتقال می شود پیشتر هم ماضی یادآور شدیم. خشوع ویروس که هستند مرض ایدز توسط مایعات مثل خون شیر مادر روابط جنسی از شخص مبتلا با وجود شخص سالم که هستند سرایت می کند. یعنی اگر پرسان بشود که انتقال این تکلیف این ویروس چطور به انسانهای سالم انتقال میاد پس ما میگیم که همین ایدز که از توسط مایعات مثل خون ما گفتیم یا شیر مادر باشه به اطفال خود شیر میده یا مثلا روابط جنسی باشد که خود شخص مبتلا به شخص وجود سالم مثلا ایرا سرایت میکند. فاکتورهای خطری هم در اینجا وجود دارد مثلا روابط جنسی غیر مشروع هستند در اینجا استعمال پیچکاری های منتن و ملوث با ویروس ایدز هستند همین قسم گرفتن خون افرادی که مبتلا به این مرض باشد. طبعا ما میتونیم که مثلا از این طریق از یک انسان به انسان دیگر که انسان مبتلا به انسان سالم شیوع مرض مثلا انتقال شود. در مورد تشخیص لابراتوری اینوستیگیشن اینتروی سناریو وقتی که ما میگیم تشخیصش ما خود دریافت نمودن آنتیبادی های ایدز در خون مریض تا یا آنتیبادی های در وجود انسان توسط سیستم معافیتی تولید میگردد تا به مرض مبارزه نماید. یعنی ما میتونیم تشخیص قطعی که میکنیم آنتیبادی هایی که مثلا آنتیبادی های خود ایدز در خون در اون شخصی که مریض هستند در اون مثلا ما تشخیص میکنیم. تشخیصشان مثلا رپید تست هستند الیزا فور اچ آی وی 2 الیزا فور اچ آی وی 1 و 2 خود یک تستی به نام الیزا میشه
که با تایپ 1 و تایپ 2 صورت میگیره. وسترن بلوت برام یکدیگر توسط لابراتوری میتونیم که مخصوصا از شیوه خاصی متد خاصی استفاده می شود تا ما تشخیص به این بکنیم که آنتیبادی های در شخصی که مثلا ایدز مبتلا به ایدز هستند در خون اون ما باید مثلا پیدا بکنیم. همه قسم qualitative viral detection assay یعنی PSR سروم P24 antigen assay DNA PSR این صورت بگیره. خودی CD4 کدام حجرات که از کاونت حساب آنها را ما میکنیم کم از چطور شده زیاد شده. quantitative viral assay PCR B DNA PCR یعنی تشخیص قطعی میتونیم از مختلف طریقه لابراتوری یا معاینات لابراتوری صورت بگیرد. خودی نمی rapid test assays the common ones are tridot aminocom یا com8 هستند که خودی detect circulating antibodies require very little time, very convenient and useful for screening, very sensitive. It advises that a positive result be confirmed by 2 to 3 rapid tests. Principle for detection of antibody similar to ELISA. در اینجا ما میتونیم توسط این تستی که بسیار با تیزی و چرکی صورت میگیرد شاید ما توسط این مثلا کنفرم بکنیم که امی CD4 سلز یا مثلا خودی انتیبادی های ایدز در خونی مبتلا و در خونی شخصی که مبتلا به ویروس هستند در اوجه ما مثلا تشخیص قطعی بکنیم که آیا انسان مصاب این تکلیف شده، مصاب این ویروس شده یا نشده. زمان گفته میتونیم که ما از تست ایلیزا هم گفتیم که ما از تست ایلیزا هم بخاطر تشخیص قطعی این ویروس مثلا میپردازیم. خب در اینجا ما دیتکشن سرکولیشن انتیبادی را ببینیم که انتیبادی های پیدا بکنیم. معمولا انمی انتیبادی هایی که در خون شخص مبتلا باشه در اوجه ما وقتی که خونش میگیریم ما معاینات را صورت میگیریم بالاخره ما خود را به این عمق مسئله خود میرسانیم که آیا شخص مصاب این تکلیف شده یا نخیر. very sensitive یعنی 99% که هستن الا 9% که هستن بسیار می تست حساس هستن. never ELISA tests are very specific to 99%. so the rule of western blot test ما در مورد western blot test هم در سلاید پیشتر ما در موردشان نامش گرفتیم که این هم یک نوع تستی هستن که توسط کدام ما میتونیم امی انتیبادی های ایدز را در خون شخص مبتلا پیدا بکنیم. which also detects antibody is also based on principle which is similar to ELISA tests but is relatively more specific and is decreasing. It is now limited to differentiating between HIV-1 and HIV-2 infections. معمولا توسط این تست که هستن ما باز فرق میانی تفکیک میانی HIV-1 و HIV-2 infections میکنیم یعنی کدامش HIV-1 است کدامش HIV-2 هستن. یعنی توسط این مثلا ما نسبتا یک کاری مثلا نوی یک است مثلا انجام میده اینمی هستن که ما همین دو تا ویروسی که مثلا دو انواعش است کدامش است توسط اینمی وسترن بلاد تست باز ما معلوم کرده میتونیم. خو این همه پروسیجر در لابراتوری صورت میگیرد. این اینقدر مهم نیستن که مثلا شما در مورد پروسیجر این چیزها رو شما باید بفهمید ولی شما باید میقدر من حیث یک محصل پانزه خود محیط زیست که هستن اینقدر بفهمه که می HIV چی هستن چطور پیدا بشه انتقال چطور میشه چی اعراض علائم شخص داشته می باشد و به خاطر این که ما تشخیص بکنیم از چی نوع تست‌ها استفاده میشود صرف همینقدر فهمش مهم هستن. این که مثلا چطور پروسیجر رو با کدام مکانیزم تست صورت میگیرد این کار ما شما نیستن و اینقدر برای ما شما ضروری هم هستن که ما باید بفهمیم ولی همینقدر علمیت را داشته باشیم که از این طریق میتونیم ما تشخیص قطعی در مورد اینمی چی بکنیم ویروس بکنیم. معمولا در بعضی اوقات اگر ما بگیم که ما false positive result هم را میبینیم false positive ELISA reports may be due to lab error. بعضی اوقات یک راپوری غلط هم میتونیم مثلا شاهد راپوری غلط باشیم در موردشان. autoimmune disorders, connective tissue disorder, acute rheumatic fevers, alcoholic hepatitis immediately after vaccinations,
شاید ما یک راپور این را هم مثلا در مورد این ویروس را بتیم که یک فالس پازیتیو ریزلت هم، یعنی مطلب یعنی مثبت است لیکن مثبت هستند درست مثبت نیستند. مثلا واقع مثبت است در واقع مثبت نمی باشه، یک ریزلت فالس پازیتیو میده که باز اینجا ما فکر ما به امراض دیگر هم میره وقتی که ما معاینات ما شما صورت میگیره. همین قسم معمولا اگر خودی چون در افغانستان اگر ما هم معمولا در پاکستان چون مملکت همسایه ما شما هستند تشخیص به خاطر تشخیص این بعض مراکز در وجه ایجاد شده، این ساخته شده. در افغانستان ما با کیفیت بسیار اینقدر بهتر نداریم و در اینجا هم سهولت های تداوی به قدر به شکل درست نداریم، ولی میتونیم مثلا ما در مملکت های همسایه مثل پاکستان ما بتونیم در اوجه اونمو مراکز خاصی در اوجه وجود داشتن، از اون ما چی شویم مستفید شویم. خودی antiretroviral therapy center was established in July 2005 in Hyderabad Medical Complex Peshawar with the collaboration of Provincial AIDS Control Program in WFP or Khyber Pakhtunkhwa. One senior doctor of a medical unit in a charge nurse of Hyderabad Medical Complex Peshawar were sent for training to India in field of HIV AIDS in May 2005. خود مرکز انمی تداوی انتی ریترووایرال تراپی سنتر که هستند در پاکستان موجود هستند. در خود در 2005 در ارتباط ای بخش در اوج یک یونیت ایجاد شد که فعلا او با چندین مثلا تعداد کارمندا و دکترایشان یعنی فعلا زیاد شده که خود به خاطر ترینینگ آنها اشخاص خود را به هندوستان فرستادن تا در اوج ترینینگ بگیرد، پس آمدن در اینجا خدمات به مردم خود عرضه میکند. ولی ما هم در افغانستان یک چیزی بسیار به کیفیت این قدر خوبتر نیست، ولی میتونیم ما بگیم که به خاطر تشخیص این مرض ما در بعضی مراکز صحی افغانستان هم داریم. نظر به اون قسم که در دنیای پیشرفته هستند به اون قسم نیستیم، خب بالاخره میتونیم ما یک همکاری با امرای مردم باشیم که بتونیم ما از این طریق هم یک سلسله افرادی مسابقه این تکلیف باشد ما تشخیص بکنیم. خب این با اینمی چیزی که مثلا انتی ریترووایرال ویروس سنتر که در خود حیدرآباد مدیکل کمپلکس پشاور موجود هستند، یک معلومات اضافی برای شما ارائه کردیم. اگر کسی بخواد مثلا مسابقه این تکلیف باشد میشه مراجعه به این سنتر شود، یا شما که میشنوید کسایی که مسابقه این تکلیف هستند شما آن اشخاصی را در اینجا مراجعه بکنین تا که اینجا رجوع کنن و تداوی صورت بگیرد تا که آنها از این مصیبت و از این مشکل خود خلاص بکنند. There are about 310 patients registered in this center for so far. تقریبا در اوجه که در او سالی که مثلا ما گفتیم که تقریبا 310 مریضایی که در اوجه راجستر شده بود که خودی از 217 که بود میل بود و خودی 79 که از فیمیل هستن یعنی مؤنث هستن، 14 دیگه شما که بود عمرشان کمتر از عمر 14 شان بودن که اینمی در اوجه راجستر شده بود. در اوجه بخاطر تداوی age distribution from 18 months to 55 years. Most of the male patients are deported from Middle East countries and some have acquired the infection locally. Socio-economic background of most patients is poor. معمولا کسانی که مثلا در اوجه راجستر شده بودن اشخاصی هم بودن که در از میدلیست در مملکت های میدلیست مثلا و مهاجرت کرده بود، پس دیپورت شده بود، آماده بودن که افرای خود ایدز آورده بود یا اچ آی وی آورده بود. همین قسم بعضی انسان های باز از نمو افراد لوکلی اینمی مصابی این تکلیف شده بود و ضمن اشخاصی که وضعیت اجتماعی و اقتصادیش قدر درست نبودن، ایمی افراد هم با که رجستر شده بودن مصابه این تکلیف شده بودن. So far 449 people were consulted and screened, amongst them
and 36 patients found HIV positive. درمیان 449 نفر که بودن وقتی که همراه آنها مشوره شده بودن و خون آنها سکرین شده باشند، اندنمی 479 که 36 افرادی بودن که خودی مصاب این ویروس بودن، HIV positive بودن. So this was a very short and a brief history about the HIV registered peoples in Hyderabad Medical Complex, Peshawar. It is the only center in KPK which is providing these services to the human in the to the humanity in the societies. So almost 169 patients are on retroviral antiretroviral treatments که از جمله 449 169 که بودن میگه تداوی امی ضد امی ویروس را میگرفتن. Average 2 to 3% are visiting to these centers daily for counselings. This centers medicine ARV medicine and for further care and support. There is no discrimination with HIV patient. Patients are admitted in medical ward without any discrimination, and almost there are 73 patients admitted in medical until without unit without any discriminations. And there is a complete computerized record of all patients in center confidentially, which is the most important competence of HIV/AIDS maintenance of each patient. So computer in its all field files about patient are highly protected by passwords. All the data maintained proper in different register. Individual files of each patient who start ARV medication are also maintained and kept and that is kept locked. So these are all those the facility that has been provided for the peoples in very along with a really good management, and it's properly the data has been protected from every sort of problems, and has been kept protected in every individual who are HIV positive, who are not HIV positives, are been undiscriminately they are being treated in that medical wards. So شخصی که مصاب این تکلیف باشد باید ایرا مثلا ایگنور نکند، باید جدی بگیرد، به خاطر که اگر به استیج های بعدی این مرض انتقال می شود باز تداویشان بسیار مشکل می باشد. به این خاطر می بینیم که کسانی که مثلا از کدام نوعیتی که مثلا از کدام طریقی که انتقال می شود از سبب و منبعشان چی هستند، ما باید از او منبعهایشان خود را دور نگاه بکنیم، کوشش بکنیم که حفظ صحه خودی مثلا فردی ما، حفظ صحه فامیلی ما، حفظ صحه اجتماعی ما در نظر بگیریم و بالاخره ما بتانیم یک صحت بهترین را داشته باشیم. در ضمن اگر ما در اینجا در مسئله که مثلا در اینجا بسیار مهم هستند برای ما و شما خود ایدز یا HIV مردم عام چطور بفهمه، یعنی این وظیفه و مسئولیت اجتماعی ما و شما هستند که مردم عام را ما مثلا پروگرام های آگاهانه را مثلا بسنده از طریق پاهانتون، از طریق مکاتب، از طریق مدارس، از طریق مثلا مسجد، از طریق مولای ماما و از طریق رئیس سفیدا و از طریق شوراهای دیگری مثلا این مسئولیت خود را مثلا بپذیرد و این مسئولیت را به دوش بگیرد تا که مردم عام از این ویروس چطور بتواند مثلا خود را نگاه بکند. ما باید پروگرام های آگاهانه را اویرنس پروگرام را مثلا در را بیاندازیم تا ما بتانیم مثلا آنها را به شکل درست از این ویروس مثلا ما از این ویروس مثلا ما دور نگاه بکنیم. نو دې لپاره موږ تاسو هر څه چې زده کړو موږ کوو دا دې لپاره نه دي چې صرف ځان په پوهولو لپاره دی، موږ چې کله ځان پوهیو دا په دې خاطر چې زموږ تاسو په بل جهت کې نور په هولو لپاره دا ځان پوهیو، یعنی زموږ تاسو په هدا د نور انسانانو لپاره ده. نو دا چې محیط نه دغه شی انتقالیږي د محیطي امراض یو برخه ده. نو طبعا موږ تاسو باید د دې ایډز او HIV چې مثلا میلیون انسان دنیا کې ورنه د خپل خوږ ژوند د لاسه ورته ورکوي، نو باید موږ تاسو دغه مسؤلیت پر غاړه واخلو تر څو دغه میسج او پیغام تر نور هغه انسانانو ورسو کوم چې لا تر اوسه په دې مرزونو باندې مبتلا نه دي یا د دې مرزونو په مورد باندې کوم معلومات لري، باید هغوی په دې پوه کو تر څو هغوی وکولای شي د خپل
د ژوند د بقا لپاره د صحتمندۍ او د قوي مدافع سیستم لپاره هغوی لا مبارزه وکړي او صحتمند او خوشحاله ژوند ولري. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس تر بیا چې موږ تاسو بل ویډیو کې سره مخ کېږو په لوی الله مسپارم. الله تعالی دې موږ تاسو د داسې امراض څخه چې موږ تاسو اوس نه اوس ونه یادونه وکړو او داسې امراض چې هغه موږ تر اوسه لا یادونه نه ده کړې د ټیټولو نه په امان کې وساتي. د روی او بخونکي رب په اجازه تل آباد او سرلوړي اوسئ. Thank you for your time and patience and have a great time. Wish you all the best.